أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita sunnah tafsir dari surat Al-Baqarah. Sebelum kita lanjutkan, maka merujuk terlebih dahulu di halaman sebelumnya. Man saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن sini tipis صدر يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Ini di huruf shad masih kurang tebal. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. طيب من selanjutnya siapa ya? Man saya gerak. Teman. ولا جناح عليكم فيما عرضتم عرضتم situ tidak boleh diidghamkan ya. ولا جناح
Ya. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم. من وسط الحلقة. لا جناح عليكم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة ولا جناح عليكم ومتعوهن على سيدي ضمة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Di sini tebal. Uqdatun nikah. Uqdatun nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Tipis, qafnya yang tebal. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wala tansawul fadla bainakum. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. طيب إن شاء الله kita lanjutkan ayat 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وقوموا لله قانتين Sini huruf yang pertama itu huruf H, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. H, huruf hamas dan rakhawah. H. Fa, huruf hamas dan rakhawah. Fi, ya, huruf bibir bawah bagian dalam, sentuhan yang ujung gigi seri atas. Kemudian huruf Ra, Ru, ya, huruf yang keluar dari ujung lidah nempel pada ujung gigi seri atas. Sementara posisi lidah itu tebak, itu ilsaq. Tebal, panjang 2 harakat. Di sini asalnya ada waw sukun, sebelumnya dhamma. Kemudian huruf ain, huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. Lam juga huruf tawassut. Ala, ya, keduanya tipis. Kemudian alif lam asy-syamsiyah ini tidak dibaca. Ya, langsung ditasydidkan ke huruf shad, ala sa. Huruf shad ini huruf shafir kubra. Ujung lidah di ujung gigi seri bawah, ujung gigi seri atas bawahnya rapat. Sa. Kemudian huruf lam huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. Jadi tidak boleh tebal karena pengaruh shad. Ala salat, ya. Kemudian huruf waw, rakhawah dan jahar. Wa, panjang 2 harakat, tabi'i. Kemudian ta, huruf syiddah dan hamas. Hafizu ala salawati, hafizu ala salawati. Ti, syiddah dan hamas. Dan waw, huruf rakhawah dan jahar. Wa tipis. As-salat, as-sah, as-sad. Sini alif lam asy-syamsiyah, huruf sa, as-sa. Jadi huruf shafir ketika bertasydid maka dia bertambah jelas, ya, sa. Kemudian lam huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. As-salawa. Waw mad, ya, as-salat. Sini lamnya panjang 2 harakat. Was-salati, huruf ta marbuthah itu syiddah dan hamas. Dan alif lam al-qamariyah, di sini sukun, ya. Jadi tetap mengalir sebagian dari suara. Was-salatil, gitu. Jadi sempurna bunyi lam yang sukun. Kemudian waw, huruf rakhawah dan jahar. Sin, huruf shafir sughra. Ta, syiddah dan jahar. Ta, ya, huruf itbaq juga dengan posisi lidah menempel ke lain-lain atas. Was-salatil wusta, was-salatil wusta. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا maknanya peliharalah ala salawat, semua salat. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat supaya mereka memelihara dan menjaga salat, semua salat yang diwajibkan atas mereka. Kemudian was-salatil wusta. Di sini mufassir rahimahullah boleh menyebutkan hafizu 'alas salawati bi'ada'iha tammah. Maksudnya peliharalah salat, semua salat, ya, yang diwajibkan atas kalian bi'ada'iha tammah,
dengan melakukannya itu secara sempurna. Jadi bukan hanya sekedar dia telah melaksanakan sholat, akan tetapi dia harus berusaha untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan sholat. Di antara menyempurnakan sholat yaitu dengan merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Karena Nabi SAW menyebutkan fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Karena rapat dan lulusnya shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Ya. Jadi hafizu 'alas shalawat, yaitu peliharalah semua salat yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah dengan melakukannya secara sempurna. Kama amarallah, itu sempurna sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat, ya, tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan perintah Allah, baik dari sisi waktu, ya, ada tidak boleh salat bila belum masuk waktunya, dan salat yang paling utama yaitu salat pada waktunya. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yaitu salat di awal waktu. Ahabbul a'mal ilallah as-salatu ala waqtiha. Demikian juga hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amalan yang dicintai Allah, di antara amalan yang dicintai Allah, yang sangat dicintai Allah, yaitu salat pada waktunya. Ya, pada waktu. Dalam Sahih, ya, Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau tanyakan? Amalan apakah yang paling afdal? Ya, ayyul a'mal afdal. Amalan apakah yang paling utama? Paling afdal maksudnya paling utama. Maka Nabi SAW merincikan jawaban kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, amalan yang paling afdal itu salat tepat pada waktunya, salat ala waqtiha, ya, salat pada waktu. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau bersabda, berjihad di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah. Itu juga amalan yang paling utama. Lalu aku bertanya lagi, beliau bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua ini termasuk daripada amalan yang paling afdal, ya, amalan yang paling utama. Kalau seandainya orang tuanya telah meninggal dunia, maka cara dia berbakti dengan selalu mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk keduanya, gitu ya, atau salah satu dari keduanya, mendoakan kebaikan, memohon ampun untuk mereka yang telah meninggal dunia. Kalau masih hidup, maka di antara bakti kita kepada kedua orang tua kita yaitu melaksanakan amanah. Sekarang kita sedang belajar. Jadi bersungguh-sungguh dalam belajar ini termasuk bakti kita kepada, karena mereka telah menyuruh kita untuk belajar, ya kan? Mereka menyuruh kita untuk belajar agama, maka harus kita bersungguh-sungguh, tanda bakti kita kepada orang tua kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW benar-benar telah memberitahukan kepadaku jika aku meminta tambahan kepada beliau, artinya jika beliau minta mau bertanya lagi,
pertanyaan, maka pastilah beliau akan menambahkan untukku, akan menyebutkan amalan-amalan yang dicintai Allah, amalan-amalan yang istimewa, yang afdal. Baik. Peliharalah salat, semua salat yang diperintahkan untuk kalian. Was-salatil wusta, dan salat al-wusta. Ya. Ini khusus, ya. Wa hafizu 'ala as-salah, 'ala as-salatil wusta baina as-salawat wa hiya salatul 'asri. Ya. Dan peliharalah salat al-wusta, ya, salat al-wusta yang pertengahan, baina as-salawat, di antara salat-salat yang lainnya. Jadi salat wusta kata Fasir rahimahullah, yang dimaksud salatul wusta itu salatul asr, salat asar, ya, itu kata beliau. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang salatul wusta. Ulama salaf dan khalaf berselisih pendapat mengenai salatul wusta. Salat apakah yang dimaksud? Ada yang berkata itu adalah salat subuh. Pendapat itu diriwayatkan oleh Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta dari Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Raja At-Taridi yang berkata, aku pernah melaksanakan salat fajar di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu dia melakukan kunut di belakangnya, di dalamnya sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia berkata, inilah salat wusta yang kita diperintahkan untuk berdiri di dalamnya dalam keadaan kunut, itu berdiri, ya, berdiri yang lama. Asar diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, ya. Dia juga meriwayatkan hadis yang hampir serupa dengannya sebelum dan sesudah hadis tersebut. At-Tahawi dan Baihaqi rahimahullah juga meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi banyak perselisihan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan salatul wusta. Fasir rahimahullah di sini beliau menyebutkan adalah salatul asar, ya. Jadi salat wusta adalah salatul asar. Baik. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Ya, salat al-wusta ini khusus, ya. Jadi salat al-wusta juga salat, ada yang mengatakan bahwasanya salat asar. Tirmidzi dan Baghawi rahimahullah berkata itu adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan para sahabat dan selain mereka. Jadi mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan selain mereka mengatakan bahwasanya salatul wusta adalah salat al-asar. Demikian juga Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata itu adalah pendapat mayoritas ulama ahli athar, ahli hadis. Baik.
وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. Huruf waw ini huruf rakhawah dan jahar. Qaf syiddah dan jahar. Waqu ya. Kemudian panjang dua harakat. Ya mad tabi'i. Waqumu mim huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, setelahnya waw sukun sebelumnya dhammah juga. Ya Pak, panjang dua harakat mad tabi'i. Kemudian lam lillahi di sini lam huruf tawassut. Lafzul jalalah dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Lillahi ha huruf hamas dan rakhawah jelas ya. Keluar dari pangkal tenggorokan. Wa qumu lillahi Wa qumu lillahi lillahi lillahi. ya. Kemudian huruf qaf, qa syiddah dan syahab. Pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qa panjang dua harakat. Kemudian nun ni huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Qani gitu ya. Ta huruf syiddah dan hamas. Ti. Setelahnya kalimat adad lisukun boleh dibaca sampai panjang maksimal 6 harakat, minimal 2 harakat ya. Qanitin wa qumu lillahi qanitin Wa qumu lillahi qanitin. Waqumu dan berdirilah ya. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu. Qanitin maksudnya dengan khusyuk ya. Waqumu dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu fi salatikum muti'in khashi'in, dengan khusyuk ya, muti'in tunduk ya, dengan merendahkan diri atau tunduk, khashi'in dan khusyuk. Khusyuk, tunduk dan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika salat ya. Jadi tidak boleh ada banyak gerakan ketika seorang itu melakukan salat. Bahkan pandangannya tidak boleh melirik. Jangan menoleh, la yaltafit, jangan dia menoleh ke kiri atau ke kanan, tapi dia melihat pandangannya kemana? Ke tempat sujud, gitu ya. Merendahkan menundukkan kepala sedikit ketika sholat. Allah. Jadi kepalanya nunduk. Sebagaimana Nabi sallallahu ta'ta ra'sah, beliau menundukkan kepalanya. Fa daraba basarahu nahwal ard. Jadi pandangannya ke bumi tempat sujud. Dan sholat dengan tenang ya. Tidak boleh ada gerakan yang lain selain dari gerakan sholat. Kalau tidak terpaksa ya. Misalnya gatal, boleh digaruk sedikit. Itu namanya terpaksa. Jadi hukum dasarnya dalam melaksanakan sholat itu harus tenang ya, qanitin, tenang, kemudian khusyuk, ka'annaka tarahu, sifat harus menghadirkan sifat ihsan dalam salat ya. Bahwa ihsan berarti ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan memang melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi harus diyakini dalam hati bahwasanya Allah melihatnya. Kalau seandainya dia tidak mampu menghadirkan, ya, seakan-akan dia melihat Allah, tidak mampu, maka harus meyakini fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sungguhnya dia melihat. Sehingga dengan demikian maka seorang akan berusaha untuk tenang dalam salat. Kenapa? Karena Allah memperhatikannya. Ya, dia meyakini dalam hatinya ketika dia beribadah Allah itu selalu memperhatikannya. Gitu ya, Allah selalu memperhatikannya. Sehingga dia berusaha untuk tenang di dalam salatnya. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan wa qumu lillahi qanitin. Di sini beliau mengatakan perintah tersebut menunjukkan tentang haramnya berbicara di dalam salat. Ya. Karena berbicara bertentangan dengan kekhusyuan. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menjawab salam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau sedang salat. Jadi Ibnu Mas'ud datang, Nabi sedang salat, mengucapkan salam, assalamualaikum. Beliau beralasan kepadanya dengan hal tersebut dan bersabda, sesungguhnya di dalam salat itu benar-benar terdapat kesibukan. Jadi bacaan di dalam salat sudah ditetapkan. Maka tidak boleh juga berdahim dalam salat kalau tidak perlu. Ya. Itu tidak perlu. Untuk apa coba berdahim dalam salat? Tidak perlu. Ya, karena itu mengeluarkan suara selain dari bacaan salat. Ya kan? Tidak boleh mengeluarkan suara selain dari bacaan salat di dalam salat. Berdahim termasuk bacaan salat atau bukan? Nah, ya. Tidak boleh berdahim. Atau pura-pura batuk dalam salat. Misalnya ya, ada seperti itu. Ini tidak boleh. Ya, karena itu bukan bahagian dari salat. Kalau seandainya terpaksa, kita berdahim sedikit, jangan sampai berdahim mengeraskan suara. Dalam salat juga ya, menguap, ya, tasawuf minasyaitan. Menguap itu dari syaitan. Fa idza tasaba ahadukum falyarud mastata'at. Kalau dia mau menguap maka hendaklah dia berusaha untuk menahan. Ya, berusaha untuk menahannya. Tahan gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi ditahan tasawuf. Kenapa? Menguap itu dari syaitan. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwasanya beliau SAW telah bersabda kepada Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ketika dia berbicara dalam salat. Pernah Muawiyah itu berbicara, itu menjawab apa? Membaca Alhamdulillah, baca enggak salah. Orang bersin dia baca Alhamdulillah, maka wajib menjawab apa? Ya Alhamdulillah. Tapi kalau dalam salat, ya, jadi ini terjadi, ya terjadi. Siapa? Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Jika dia berbicara dalam salat, sungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguhnya di dalam salat tidak pantas ada sedikit pun dari perkataan manusia. Sungguhnya salat itu hanyalah tasbih
takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Amr Asy-Syaibani dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu di zaman Nabi SAW seseorang boleh berbicara dengan temannya dalam salat mengenai kebutuhannya. Oke, salat ngobrol itu di awal-awal ya. Jadi sampingnya ngobrol ya. Salat sampai turunlah ayat ini ya, turun ayatnya wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Maka kata beliau, kami pun diperintahkan untuk diam. Ya, hadis itu juga diriwayatkan oleh al-jamaah selain Ibnu Majah rahimahumullah. Kemudian hadis tersebut sempat menjadi masalah bagi sekelompok orang dari kalangan ulama, di mana menurut mereka bahwa pengharaman berbicara dalam salat telah terjadi di kota Makkah sebelum hijrah ke kota Madinah, dan setelah hijrah ke negeri Habasyah, sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang tercantum dalam kitab Sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami biasa mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang melaksanakan salat, yaitu sebelum kami berhijrah ke negeri Habasyah. Berarti ini masih di Mekah. Dan beliau membalas salam kami, Waalaikumsalam. Ini di awal ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, namun ketika kami telah datang dari negeri Habasyah, aku mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salam. Ya, tidak lagi menjawab salam. Kenapa? Karena telah turun ayat. Ketika beliau telah selesai salat, beliau bersabda, sungguhnya aku tidak menjawab salammu karena aku tadi berada di dalam salat. Dan sesungguhnya Allah membuat perintah seperti yang dikehendakinya. Ya. Sesungguhnya di antara perintah-perintah yang Dia buat adalah janganlah kalian berbicara di dalam salat. Tidak boleh berbicara dalam salat. Termasuk juga berdehem ya. Jadi jangan berdehem. Apalagi sengaja berdehem. Misalnya imamnya bacaannya panjang belakang. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Batalkan salatnya karena dia sengaja berbicara di dalam salat. Karena berdehem itu tidak termasuk dari apa? Bacaan salat. Bacaan salat apa? Tadi disebutkan tasbih, takbir, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
perintah untuk menjaga dan melaksanakannya secara sempurna. Wassalatul wusta, pendapat jumhur di kalangan para sahabat yang dimaksud adalah salat apa? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, mana qanitin? Muti'in khashi'in, ya, tunduk, patuh dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Jadi tidak boleh ada ya kegiatan ataupun pekerjaan yang lain selain dari gerakan sholat. Tidak boleh banyak bergerak dalam sholat, ya, kecuali gerakan-gerakan sholat. Tapi pada pertanyaan, kalau kabar gaya batuk dengan sengaja itu termasuk pada apa sampai pada derajat membatalkan sholat? kenapa? Apakah berdiri dan batuk dengan sengaja sampai kepada derajat membatalkan sholat? Ya, karena dia telah melakukan perbuatan yang bukan dari sholat. Jadi harus mengulang. Kalau bakal rakaatnya dia harus mengulang. Rakaatnya dia menambah satu rakaat. Rakaat tersebut atau dia mengulang sholatnya, ya. Sebagaimana dahulu orang yang tidak menyempurnakan rukun dalam, ya, tidak menyempurnakan tumakninah dalam sholat, maka Nabi memerintahkannya untuk mengulang sholat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Bukan menambah, itu mengulang. Itu kalau seandainya sengaja, karena dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum melakukan sholat, ya, karena dia tidak menyempurnakan rukun sholat. Beda halnya kalau seandainya dia misalnya nafasnya sudah tertahan, ya kan? Tertahan. Kalau tidak berdaya tidak bisa tidak bisa bernafas. Maka boleh kalau terpaksa seperti itu. Jangan sampai kita berdehem dalam keadaan kita tidak berhajat untuk berdehem dalam salat. Gitu ya. Itulah. Kalau menguap yang bisa ditahan gimana? Kenapa? Menguap yang bisa ditahan. Tutup. Tangannya bukan ditahan. Hah? Tangannya bukan ditahan. Enggak. Tutup. Kalau nggak mampu ditahan, tutup pakai tangan. Yang tidak boleh dia menguap sambil terbuka mulutnya. Kalau misalnya Zat batuk secara berlebihan tapi nggak sengaja Zat, berlebihan batuknya Zat. Kalau tanpa sengaja tidak ada masalah. Atau memang dia lagi sakit batuk, ya, itu nggak jadi masalah. Karena nggak mungkin dia mampu menahannya. Beda dengan pura-pura batuk. Ya. Kalau ini sengaja buat-buat, itu beda halnya. Kalau ini batuk memang karena dia penyakit misalnya, nah, itu nggak jadi masalah. Yang tidak boleh dia sengaja, itu nggak batuk tapi pura-pura batuk, itu tidak boleh. Termasuk dia batuk. Baik ya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Bersin. Bapak bersin gede. Itu batal kalau Enggak, kalau dia nggak mampu menahan, ya. Karena bersin itu termasuk sehat ya, orang bersin itu sehat sebenarnya. Terkadang dia nggak mampu, tapi berusaha menahannya. Jangan sampai bersin orang kaget lagi sholat, ya. Jadi tidak boleh berlebihan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya. Bolehkah seorang istri memohon kepada Allah jodoh yang lebih baik lagi? Boleh ya, jadi boleh meminta kepada Allah jodoh yang baik. Yang baik di situ adalah yang baik agamanya. Yang baik agamanya. Seorang suami yang bisa membawa kita menuju jannah. Ada suami yang bertanggung jawab untuk selalu membimbing kita ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Boleh. Itu termasuk permohonan atau doa yang dibolehkan. Pak minta jodoh lagi, memang sudah pernah menikah. Lebih baik lagi. Iya, kalau memang sudah pernah menikah dan terjadi perceraian, kalau gitu baca doa. Ya, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, termasuk musibah. Saya meninggal kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan berilah ganti yang lebih baik. Gitu ya. Jadi akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Yang lebih baik bukan yang lebih tampan. Ya, maksudnya yang lebih tampan, ya. Tapi yang lebih baik itu adalah yang baik agamanya. Yang saleh, yang taat kepada Allah. Yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Untuk apa? Misalnya tampangnya keren, ya kan? Tapi mata keranjang, misalnya. Itu mata keranjang. Ya? Tidak menundukkan pandangan dia. Suka lihat lirik. Atau dia tidak membimbing kita kepada kebaikan. Maka nggak ada gunanya seperti itu. Jadi suami itu adalah pemimpin, ya. Dia berkewajiban untuk membimbing istrinya ke arah yang lebih baik. Jadi dia ibarat nahkoda, ya, nahkoda dalam sebuah kapal. Dia harus yang mampu membawa semua yang ada di kapal menuju surganya Allah. Dan itu sudah wajib, ya, kewajiban bagi kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan jodoh yang baik, yang taat kepada Allah, walaupun kere, ya. Misalnya. Jadi jangan kita materialistis, ya, karena dunia sifatnya fana. Dunia itu terbatas, ya. Manfaat dari dunia sangat terbatas. Tapi kalau masalah ketaatan, takwaan itu manfaatnya tidak terbatas sampai di akhirat kelak. Yang kedua, mengingat suami berhijrah sebatas penampilan. Nah, berhijrah sebatas penampilan, ya kan? Berjenggot. Dia berpahala, kenapa? Karena dia sudah mengikuti sunnah. Sebatas berpenampilan. Namun kebiasaan masih sama, antara lain bebas berselancar di dunia maya. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya, dari sisi hijrahnya dia sudah benar, tapi harus merubah kebiasaannya. Sehingga mendoakan bukan mendoakan apa? Untuk cari yang lain, tapi mendoakan yang sudah ada. Ya. Yang sudah ada didoakan supaya berubah. Menonton hal-hal yang membawa mudarat. Menonton hal-hal yang membawa mudarat. Seperti WWF, ya, Smackdown, ya. Artis, sepak bola dan lain-lain. Ini semua hal yang tidak ada manfaat. Jadi kalau seandainya diingatkan oleh si istri, ini tanda istri sayang pada suami. Tanda istri ingin suaminya tidak sia-sia umurnya. Gitu. Ini masya Allah, ini istri yang baik, ya. Gitu. Istri yang didambakan oleh setiap laki-laki sebenarnya. Seperti itu. Dia berharap
mendapatkan pendamping yang selalu mengingatkannya bila dia keliru atau bila dia lalai, diingatkan. Jadi seorang suami wajib bersyukur bila mendapatkan istri yang seperti ini, ya. Masya Allah. Wajib bersyukur kepada Allah. Jangan justru marah. Tidak boleh, ya. Jadi harus berubah kita. Bila diingatkan, sadar, ya Allah, ternyata saya sia-sia. Nanti akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnah, umurnya kemana dia habiskan, ya kan? Mulutnya ditutup, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulutnya, tangannya ngomong, ya kan? Klik YouTube, nonton, dia ngomong semua, tangan semua. Ya, makanya sebelum kita dipermalukan kelak, ya, di hadapan Allah di akhirat, maka bila ada yang mengingatkan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah, ya. Mengalihkan, lebih bagus baca Al-Quran atau istirahat. Baik. Itu pertanyaan yang kedua, ya. Mengingat suami berhijrah sebatas penampilan, ya. Bolehkah dia berdoa kepada Allah untuk mendapat jodoh yang lebih baik? Kemudian berikutnya, bahkan sering meminta istri untuk pisah kamar atau tempat tidur, jarang menggauli. Ini sudah penyakit namanya kalau seperti itu, ya. Supaya dia bebas menonton apa saja, makanya tidak boleh. Gitu. Dan jarang berhubungan menggaulinya, tidak boleh. Si istri bila minta kepada suami, maka suami wajib melayani, ya. Hukumnya wajib. Jadi sama dengan sebaliknya. Makanya bahayanya maksiat itu diantaranya. Di antara bahayanya tidak menundukkan pandangan, ya. Di antara mafsadat tidak menundukkan pandangan, maka dia tidak lagi bergairah dengan pasangannya. Itu termasuk azab Allah, ya. Tidak bergairah lagi dengan pasangannya. Jadi karena apa? Dia tidak menjaga pandangan, ya. Karena dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, gitu, ya. Hatinya tidak lagi mengingkari kemaksiatan, bahkan dia melihat kemaksiatan. Sebagai istri sudah mengingatkan akan hisab, namun berulang lagi dan lagi. Ingatkan terus sampai dia bertobat. Sebetulnya sebagai istri sudah berusaha memberikan pelajaran sebaik mungkin, Masya Allah, ya. Luar biasa, harusnya si suami memberikan pelajaran kepada istri. Sekarang si istri memberikan pelajaran yang sebaiknya, Masya Allah. Jadi kita harus, ya, tidak boleh suami seperti itu, ya. Jadi pasangan itu saling mengingatkan. Apa gunanya coba kalau dia berjalan berdampingan tapi tidak saling mengingatkan, membiarkan. Saya tidak takut untuk berpisah, hanya takut murka Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum wa fiki. Wa jazakallahu khair, barakallahu fiki. Iya, ya. Jadi kalau seandainya seorang suami yang seperti itu, ya, sudah diingatkan, dia menyombongkan diri, tidak mau berubah, tidak mau berusaha untuk berubah, maka tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga, ya kan? Rasanya sudah hambar, ya, sibuk dengan tontonan, lalai dengan tontonan, atau apalagi menonton sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha untuk berubah, untuk, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ini luar biasa.
dalam rumah tangga, bila salah satunya bermaksiat, ini akan tidak ada keberkahan, akan diangkat keberkahan beliau, ya, dicabut keberkahan dalam rumah tangga. Kalau seandainya ada di antara anggota keluarganya yang bermaksiat kepada Allah, ya, maka wajib mengingkari kemungkaran. Ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Hancurin itu handphonenya, merubah dengan tangannya namanya. Untuk apa? Ganti yang jadul, kayak gini aja, cukup untuk diskusi. Kalau tidak ada manfaat, ya, pakai handphone yang bagus, tidak ada manfaat, malah terjerumus kepada maksiat, maka ganti yang baru, ganti yang jadul aja. Gitu. Kalau seandainya dia tidak mampu mengontrol dirinya dalam menggunakan apa? Handphone, maka beli yang jadul supaya dia tidak terjerumus. Jual, ya, atau kasih hadiahkan kepada orang lain yang mampu, kira-kira mampu menggunakan handphone dengan baik. Dia tidak gunakan untuk maksiat. Ya, ganti dengan yang jadul, yang kecil. Sekedar komunikasi aja kan. Jadi untuk maslahat akhirat itu harus lebih dikedepankan. Ya, untuk maslahat akhirat harus lebih dikedepankan. Seandainya dia punya barang bisa menyebabkan dia lalai untuk mempersiapkan dirinya, ya, persiapkan dirinya untuk akhirat, maka ini harus disingkirkan. Karena tujuan hidupnya apa dia? Untuk ibadah. Seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Maka jadi suami harus jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana. Harusnya si suami yang mengingatkan si istri, ya, maka hati-hati dalam memilih pasangan. Tanya, suka main game enggak? Suka nonton enggak? Boleh bertanya ketika nanti memilih istri atau suami. Kalau dia sudah kecanduan, itu repot, berat, ya. Kecanduan, orang kecanduan nonton, kecanduan, itu harus dilintah di sini supaya memorinya itu di-delete, memori yang tidak baik, karena itu penyakit, ya. Suka melihat maksiat, nonton yang tidak baik, itu termasuk apa? Penyakit, ya, termasuk penyakit yang berbahaya. Bayangkan dia tidak merasa lagi diawasi oleh Allah. Dia pindah kamar, dia pikir Allah tidak melihat, ya kan? Mau sendirian, gitu. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena Allah tetap melihat, ya, dimanapun. Tidak ada tempat bagi siapapun untuk sembunyi dari penglihatan Allah, tidak ada. Tidak ada tempat. Kenapa dia berani, ya, berbuat ketika dia bersendirian? Kenapa? Karena dia tidak merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah dia bertakwa kepada Allah, ya, bertakwa dan bersyukur kepada Allah karena ada yang mengingatkannya. Kalau seandainya bayangkan dia lagi seperti itu, dia mati, bagaimana sedihnya. Itu su'ul khatimah, ya. Dan seseorang nanti mati sesuai dengan kebiasaannya. Nyeri itu. Kalau biasaan dengan musik, dia mati dalam keadaan nyanyi. La haula wala quwwata illa billah, ya. Ya, wajib bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun. Dan harus sadar bahwasanya umur itu makin hari makin bertambah, dekat dengan ajal. Gitu, ya. Harus banyak mengingat maut. Jadi orang seperti itu, orang yang sudah kecanduan dengan
maksiat, maka harus banyak mengingat maut. Bagaimana nasib saya kalau seandainya saya mati? Bagaimana nasib saya? Karena akan ikut serta bersamanya amalannya. Ya tuwal mayit salah. Ya, yang ikut mengantar mayat itu ke kubur bertiga. Dari asnan, yang dua kembali, keluarganya kembali, harta dibawa pulang. Fayabqa amaluh, yang tersisa hanya amalannya. Apakah amalan baik dan amalan buruk? Itu akan tersisa. Bagaimana nasibnya dia nanti bila dia semasa hidupnya dia lalai, menyesal dia sendirian? Bagaimana nasib? Bagaimana sedihnya dia ketika dia bersendirian, ternyata amalannya yang dia lakukan semasa hidupnya adalah amalan-amalan yang buruk. Dia sungguh amat besar penyesalannya. Jadi bertobat kepada Allah, banyak mengingat maut, ya. Karena kematian itu tanpa pemberitahuan, ya. Tidak dikirim surat dulu, nih kamu besok mati, enggak. Tidak ada yang tahu. Ya, fi ayyi ardin tamut, di mana kamu akan mati, tidak ada yang tahu. Maka wajib bagi seorang untuk selalu mempersiapkan diri. Aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat segala penghancur kelezatan, ya, penghancur segala kelezatan, yaitu al-maut. Aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Dan juga merasa diawasi Allah, ya. Kita selalu diawasi Allah. Jadi sehingga dengan demikian maka dia tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau dia sudah tidak malu, maka sebenarnya dalam hadis, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila engkau sudah tidak lagi ada rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Ya, lakukanlah apa yang kamu mau. Ini orang seperti ini, ya, dia tidak merasa diawasi Allah. Ya, ini sangat penyakit berbahaya. Jadi boleh bagi seorang minta jodoh yang lebih baik. Ya. Pas misalnya sholat, misalnya khusyuk. Masalah khusyuk dalam sholat. Maksudnya kalau misalnya ada khusyuk dalam sholat, jadi bacaan yang dibaca di ruku, bacaan sujud, atau sebaliknya siapa tahu dia mungkin dia sujud sahwi ini. Sujud sahwi. Kalau dia kebalik-balik, dia sujud sahwi. Itu setelah atau kalau misalnya sama dengan imam Musad, berarti setelah ini setelah salam imam. Setelah imam salam baru Musad. Kalau dia ikut imam berarti tidak usah. Tidak usah. Makanya selesai salat nanti dia memperbanyak istighfar. Dia memperbanyak istighfar, kemudian juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam satu riwayat, apabila dia ada kelalaian dalam salat maka akan disempurnakan salatnya. Setelah selesai zikir baca subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seandainya ada kelalaian dalam salat, kecuali dia baca Quran dalam ruku, itu batal salat. Di ruku alhamdulillahirabbil alamin, dari ruku. Karena ngantuk misalnya salatnya, makanya batal salat. Kalau sholat sama imam itu tetap batal itu. Kalau dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri. Kalau imam yang berbuat, imam yang batal. Makmum melanjutkan yang lain. Insyaallah ya. Baik. Cukup ya insyaallah. Tafi lawana subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum.